салом бинандагони арҷманд. имрӯз чоршанбе 20 сентябри соли 2023 аст ва мо бо ҷамъи ҳамкоронамон нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. имрӯз чунин мавзӯъҳоро дорем. эҳтироми муштарак ба соҳибихтиёрӣ, истиқлолият ва тамомияти арзӣ. дар мулоқоти таърихии президентони амрико ва осиёи марказӣ дар Нью-Йорк чиҳо гуфтанд? 5 соли зиндон барои зӯроварӣ дар артиш. додгоҳ ҳукми сарбозеро содир кард, ки дар сари 9 ҳамхидматаш калимаи кони бодомро навишта буд. таъкид кард, ки сокинони шаҳри кони бодом дар хизмати ҳарбӣ шӯҳрату бартарӣ баланд доранд ва номбурда ин ҳолатро бояд бо амалҳояш нишон диҳанд. дар шаҳри ваҳдат барқарорсозии хонаҳои дар сел осебдида идома дорад, вале то ҳалли пурраи мушкилот вақти бештар лозим мешавад. омад зад як гурмасу хестам ки паси девор сел омада зад ина чапа карамара. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ҷо байден дар мулоқоти нахустинаш бо 5 раҳбари кишварҳои осиёи марказӣ тоҷикистон, қазоқистон, қирғизистон, туркманистон ва ӯзбекистон ба тамомияти арзии кишварҳои минтақа таъкид намуд. байден, ки бо қосимҷомарт тоқаев, содир ҷаборов, эмомалӣ раҳмон, сардор берди муҳаммадов ва шавкат мирзиёев дар ҳошияи маҷмӯи кулли созмони милали муттаҳид дидор намуд, ин мулоқотро таърихӣ унвон кард. ба гуфтаи байден, иёлоти муттаҳидаи амрико бо ин кишварҳое, ки русия онҳоро минтақаи таҳти назари худ меномад, таъҳуди муштарак ба соҳибихтиёрӣ, истиқлолият ва тамомияти арзӣ дорад. искандари хоҷамирзода гузориш медиҳад. 19 сентябр дар шаҳри Нью-Йорк дар мулоқот бо президентҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон, президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Ҷо Байден ба аҳамияти ҳифзи тамомияти арзии Осиёи марказӣ таъкид кард. дар мулоқот бо раҳбарони мамолики Осиёи марказӣ, ки бо номи гурӯҳи 35 ҷамъи 1 маъруф аст, ӯ иброз дошт, ки эҳтимол ба ҳамин зудиҳо дар яке аз кишварҳои Осиёи марказӣ бо онҳо дидору гуфтугӯ хоҳад дошт. ба фикрам ин лаҳзаи таърихӣ бунёди ҳамкории наздик миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва иёлоти муттаҳидаи амрико аст, ки солҳо инҷониб идома дорад. ин ҳамкорӣ дар заминаи садоқат ба эҳтироми муштараки соҳибихтиёрӣ, истиқлол ва тамомияти арзӣ поягузорӣ шудааст. ба ақидаи ман имрӯз ин принсипҳо беш аз ҳар вақти дигар аҳамият пайдо кардаанд, зеро мо ҳамкориҳоро ба қуллаҳои нав мерасонем. аввалан таҳкими ҳамкорӣ дар мубориза бо терроризм аст, ки густариши сармоягузориҳои амнияти иёлоти муттаҳидаи амрико дар Осиёи марказиро дар назар дорад. сониян мо пайвасти ҳамкориҳои иқтисодии минтақавиро таҳким мебахшем. барои мисол, як пойгоҳи нав барои соҳибкорӣ таъсис меёбад, ки дар он ба мақсади рушди давомдор талошҳои дипломатии мо бо бахши хусусӣ ҳамкории беҳтар хоҳад дошт. мо ҳамчунон имкони ҳамкорӣ дар истихроҷу коркарди маъданҳои стратегӣ барои солҳои ояндаро баррасӣ мекунем, ки барои таъмини амнияти энергетикӣ ва занҷираҳои таъминотӣ муҳим аст. ва сеюм ташаббуси ҳимоят аз ҳуқуқи маъюбон мебошад, ки аллакай дар ҳоли иҷрошавӣ аст. ман интизор дорам, ки бо ҳамаи шумо дар оянда ҳамкории бештар хоҳем кард. ман воқеан умед дорам, ки ҳамкорӣ идома хоҳад дошт, зеро дар ҳамроҳӣ бо 5 кишвар мо нерӯмандтар ҳастем ва ҷаҳон амнияти бештар дорад. ташаккур аз талошҳоятон. умедворам, ки ба зудӣ бо шумо дар яке аз кишварҳоятон мулоқот хоҳам дошт. хадамоти матбуотии президенти Тоҷикистон гузориш медиҳад, ки дар нишасти дирӯзаи раҳбарони Осиёи марказӣ ва иёлоти муттаҳидаи амрико, эмомалӣ раҳмон ба истифодаи оқилонаи захираҳои обу энергетикии ҷумҳурӣ, рушди энергетикаи ба истилоҳ сабз, тағйири иқлим, обшавии пиряхҳо ва дигар мушкилиҳои сатҳи ҷаҳонӣ ишора кард. раҳбари Тоҷикистон гуфтааст, ки кишвараш барои интиқоли кӯмакҳои башарӣ ба Афғонистон имконоти лоҷистикии худро фароҳам овардааст, зеро назму суботи Афғонистон омили муҳими таҳкими равобити мамолики минтақа аст. ҳамчунин дар ҳошияи маҷмаи умумии 78-уми Созмони Милали Муттаҳид, Эмомалӣ Раҳмон бо раҳбари Қирғизистон Содир Ҷабборов мулоқот кардааст. дар хабари ҷониби Қирғизистон гуфта шудааст, ки раҳбарони ду кишвар ба масоили муайян ва нишонагузории сарҳади Қирғизистону Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд.
گروه 35 جمع 1 سال 2015 هم یک سال بعد از اشغال نیمجزیره کریم از طرف روسیه تأسیس یافته است. در این چارچوب دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی نگرانی‌های مشترک امکان گسترش همکاری‌ها با ایالات متحده آمریکا در سطح منطقوی و دوجانبه را بررسی می‌کنند. و امروز 20 سپتامبر قرار است در مجمع کل سازمان ملل متحد در نیویورک پرزیدنت امامعلی رحمان سخنرانی کند. در برنامه‌های آینده درباره جزئیات و نکات مهم سخنرانی‌ها در سازمان ملل حتما خبر می‌دهیم. با قرار دادگاه حربی شهر خوجند اخیراً سرجنت خورده که موی سر 9 سرباز را کوتاه کرده در تاری سر آنها کلمه کانی بادام را تراشیده بود گناهکار دانسته شد. محرالدین اسلاموف 29 ساله را در سوء استفاده از مقام گناهکار اعلام کردند. نشر عکس سربازان تحقیر شده در شبکه‌های اجتماعی تابستان امسال محکومیت شدید کاربران را به بار آورد. همکارم فرزان محمدی جزئیات حکم دادگاه را خلاصه می‌کند. دادگاه حربی شهر خوجند محرالدین اسلاموف 29 ساله و صاحب یک فرزند را به سوء استفاده از مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی گناهکار دانست. حکم روز 18 سپتامبر امسال برآمد. بنا به سندی که رادیو آزادی روز 20 سپتامبر دسترس کرد، دادستان سرجنت خرد محرالدین اسلاموف را به نقض قاعده‌های مناسبت در ارتش متهم کرده است. سرجنت خود اسلاموف که دارای جنایتکاران خود را ادامه داده با مقصد نشان دادن برتری جسمانی خود در نزد دیگر سربازان زاده شهر کانیبادام بودنش اعلام کرده تاکید کرد که ساکنان شهر کانیبادام در خدمت حربی شهرت و برتری بلند دارند و نام برده این حالت را باید با عملهایش نشان دهد. تابستان امسال در شبکه‌های اجتماعی عکس نشر پهن شد که با تراشیدن قسم موی سر 9 نواسکر نام کانیبادام را ساختند. در سر هر عسکر یک حرفی. حادثه در قسم نیروهای مرزبانی چارکو در اسفره شده است. دادستانی کل تاجیکستان گفته بود عکس ماه ینور سال 2022 گرفته شده، تنها ماه ایون امسال رسانه‌ای گردید. در این قضیه محرالدین اسلاموف از کانیبادام نقش کهنه سرباز و ام دولتوف عکس بردار را بازیدند. خود اسلاموف در سخن آخرینش در تالار دادگاه گفته است این جرم را اعتراف می‌کند. با در نظر داشت شخصیت خود سودشونده بنابر آنکه در این دورانی در حبس پیشکی قرار داشتنش تا مرافع سودی علاقه از شخصیتی را برمی‌دارد که اصلاح‌شده و بدون تطبیق جزای محروم ساختن از آزادی امکان پذیر میباشد. از سود خواهش کرده میشود که با دسترسی ماده 72 کد جنایی تاجیکستان بنابر سند پشیمانی از کردارش پرونده جنایی در استحصال سودی قطع کرده شد. پس از شنیدن طرف‌ها دادرس شاغفران عثمانزاده هنگام قرائت حکم گفت که اسلاموف محرالدین نصیب‌بایویچ با ماده 391 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته با این قسم ماده با او جزای محروم ساختن از آزادی به مدت 5 سال با ادا کردن جزا در کلان اصلاحی نظامش عمومی تعیین کرده شود. در چند ماه آخر این مورد دومی به جوابگری کشیدن سربازان سابق برای تحقیر نوسکران در قسم‌های حربی تاجیکستان است. مهتر سالاری یا درفشان در ارتش تاجیکستان مشکل کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه‌ها راه می‌یابد. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. و برنامه را با مطالب دیگر پی میگیریم. در شهر وحدت برقرارسازی خانه‌های ادامه دارند که در نتیجه سیل خرابی آور ماه اوگوست ویران شدند ولی کار تا نهایت زیاد است. گزارش زرنگیز نورشاه. سیل خرابی آوری آخری ماه اوگوست در برابر خانه و انشاءات زیاد در شهر وحدت پول را هم ویران کرد که ده‌ها کودک از آن گذشته به مکتب می رفتند. راهروی کلان بود، راه ماشین گذر بود، همین را آب برد. در تا مقصد همین قدر نفر خوجگی زندگی میکند. 430 طلبه ما از همین طرف مقصد باید مکتب رود، راه مکتب رو نداریم. برای آسان شدن روای ساکنان از چوب و درخت راه و گذرگاهی موقتی ساختند. در این زمان مقامات از آغاز ساختمان و بازسازی کوپرک و بنا و انشاءات دیگر خبر میدهند که در پی سیل ویران شدند.
به گفته مسئولین در برخی از منطقه‌های ضرر دیده علاقه راه‌ها تعمیر شدند. نمایندگان کمیته زمین و ساختمان منزل‌های پورا نابود شده ساکنان را رویخط کرده برای جدا کردن زمین به حکومت پیشنهاد کردند. حالا حکومت مسئله برقرارسازی بنا و انشآت ضرر دیده را بررسی دارد. راه‌های ماشینگرد و کپرک‌ها را بازسازی داریم. با عائله‌های آسیب دیده مواد غذایی و کمک‌های دیگر می‌رسانیم. سیل شب 28 اوگوست در تاجیکستان سبب مرگ 21 نفر شد. تنها در منطقه رامیت وحدت در پی این آفت طبیعی 17 نفر جان باختند. ده‌ها عائله در شهر وحدت و ناحیه رودکی و ورزاب از خانه و جهاز و حاصل زمین‌های نزد حولگی خود محروم شدند. اومد زد یک گروماس خیستم که پس دیوار سیل آمده. زد اینا چپا کردم. همین دیوار رو چپا کردم. اگر اتو پام چیزی که داشتیم پامیدور و چیزی که داشتیم همش نیست نابود کرد. مسئولین در شهر وحدت ضرر آفت طبیعی را بیش از 15 میلیون سومانی گفتند. هنوز حجم عمومی آسیب معلوم نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که همراه با سازمان‌های بین‌المللی بیش از 500 عائله ضرر دیده را در شهر وحدت و ناحیه رودکی و ورزاب کمک کردند. در همین حال برخی از ساکنان محله‌های نزدیک به شهر دوشنبه که در آفت طبیعی شب 27 و 28 اوگوست خانه و درشان ویران شدند میگویند هنوز کمک نگرفتند. این ساکنان میگویند با تلاش خود و خرج مبلغ حالا تنها توانستند آب و لای را از خانه‌های خود بیرون کنند. تاجیکستان سالانه از فلاکت‌های طبیعی میلیون‌ها دلار زیان می‌بیند. سال روان در چنین آفت‌ها بیش از 500 خانه و 4 مکتب آسیب دیده 10 نفر جان باختند. بینندگان ارجمند، حالا پارچه از یک فیلم مستند همکاران ما را می‌بینیم که زندگی ساده و زیبا و خاکسارانه مردم جماعت سری خسار ناحیه بلجوان را به تصویر کشیده است. مردم کهنسال این گوشه زیبای تاجیکستان قصه می‌کنند که چگونه زندگی داشتن و حال روزگارشان چگونه سپری می‌شود. چرخه آسیاب چرخه زندگی مردم را میچرخاند. آسیاب آبی در دهه موجه سری خسار 80 سال اخیر خدمت چند دهه را میکند. عدالت خالوه کار در آسیاب را از پدر شوهرش آموخته زندگی خانواده‌اش را با آسیاب میراثی پیش میبرد. آسیاب آبی است. آسیاب آبی است. آردی ما آردی نغز است. نظر به آردی نهی سویتی به حب نغز است برای که آب نانش ملایم نیست. بهار آب زیاد می شود. این آسیاب در یک روز تا 6 خالطه گندم را آرد می کند. حالا آب به زمین های کشت می رود. کاری آسیاب کم می شود. در این منطقه حدود 50 آسیاب آبی کار می کند. کاری آنها از آب وابسته است. اگر آب چشمه ها فراوان باشد، کار خوب است. اگر آب کم باشد، اقتدار آسیاب نیز کم می شود. بیننده گرامی، فیلم مذکور به زودی در وبسایت azadi.org و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. از این رو بازگشت به صحیفه ما را فراموش نکنید. و حالا یک خبر، یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان با استیون کاوانا معاون رئیس اینترپل در فرانسه گفتگو کرده است. دادستان امروز با نشر بیانیه رسمی گفت ملاقات روز 18 سپتامبر در قرارگاه اینترپل در شهر لیون صورت گرفت و در آن جستجوی بین المللی متهمان به جنایت، شخصان بیدرک شده و پیشگیری از سفر متهمان به تروریسم به خارجه بررسی شده است. اینترپل که سازمان پلیس بین المللی است به کشورهای جهان در بازداشت متهمان به جنایت کمک می‌کند. و بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. می نداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیک پیدا کنید. و خبرهای ساعت به ساعت را همیشه می توانید از وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. به زودی خبرهای آخر از نیویورک هم نشر می شود که در اونجا قرار است بعد از چند ساعت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سخنرانی کند.